Welcome to RKMS Academy channel. Those who are watching first time my video, please subscribe my channel, like, comment and share my video and watch my video to get the latest updates for NCERT solutions, arithmetic and reasoning classes according to the topic wise. And the candidates, those who are preparing for competitive exams, so my videos are very useful for them. So please keep watch my videos. See today topic profit and loss. So I am going to discuss about it today the problems which are relating to the dishonest dealer and market price discount. So such type of problems. See here in the first case problems relating to the dishonest dealer. Dishonest means honesty లేకపోవడం. So first problem, dishonest dealer sell his goods at cost price but he uses a weight of 950 grams for a kg weight. Find his gain percentage. See here in this problem, so what are the given here? So dishonest sellers selling his goods at cost price. So కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రం సేమ్, అమ్మడం మాత్రం ఎంతకైతే తెచ్చాడో కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ హీ యూజెస్ ఏ వెయిట్ ఆఫ్ 950 grams ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000 grams. ఒక కేజీకి బదులుగా అతను వాడుతున్నటువంటి వెయిట్ వచ్చేసి 950 grams. ఫైనల్గా అతనికి గెయిన్ వచ్చింది. వి షుడ్ ఫైండ్ ద గెయిన్ పర్సంటేజ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వచ్చేసి ఎర్రర్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఇంటూ 100. ఎర్రర్ బై ఫాల్స్ వెయిట్, ఎర్రర్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఇంటూ 100. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000 grams ఈజ్ యూజింగ్ 950 grams. సో ఎర్రర్ ఈజ్ 50 grams. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 50 grams బై ఫాల్స్ వెయిట్ 950 grams ఇంటూ 100. So this is equal to, so 0 cancel, 5 ones are 5 19s are, so 100 by 19, that is equal to 19 5 are 95, again 5 remainder, 5 by 19 percentage. So is getting the gain percentage is 5 by 19 percentage. So remember the formula here, the formula is error by false weight into 100. So cost price selling price same మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి, కానీ అతను యూజ్ చేస్తున్నటువంటి గ్రామ్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ గ్రామ్స్లో డిఫరెన్స్ వల్ల కూడా అతను స్టిల్ హీ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్. దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజెస్. సో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ యూజ్ ద ఫార్ములా ఎర్రర్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఇంటూ 100. నౌ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. Dishonest dealer sell his goods at 25% profit. So again dishonest dealer is selling his goods at 25% profit but uses only 800 grams for 1 kg. Find the overall profit percentages. Same similar model, బట్ ఇక్కడ 2% ఇచ్చాడు, మనకు ఒక పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. ఏంటది, గూడ్స్ 25% ప్రాఫిట్. సో ఆల్రెడీ అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ కూడా ఈజ్ యూజింగ్ 800 grams ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000 grams. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు 1000 grams బదులుగా 800 grams యూజ్ చేస్తుందంటే 200 grams ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ అడిషనల్లీ ఈజ్ గెటింగ్ 25% ప్రాఫిట్ బై సెల్లింగ్ ఆఫ్ హిస్ గూడ్స్. మళ్ళీ అతనికి 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 25% ప్రాఫిట్ అంటే, సో 25% ప్రాఫిట్ మీన్స్ 250 grams. సో 25% ప్రాఫిట్ మీన్స్ 250 grams. సో ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి మనకి అతనికి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 450 grams. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 450 grams. సో మనకి ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజెస్. సో పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 450 grams టోటల్ గ్రామ్స్ వచ్చేసి 450 grams బై 800 ఇంటూ 100. సో 800 grams. సో 0 క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ 450 by 8. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 2 by 8. 56 2 by 8 5 are 40, remainder 5. So 5 means again 50, 8 6 are 48, 2 remainder 56, 2 by 8 percentages. Once again listen here. A dishonest dealer sells his goods at 25% profit but uses only 800 grams for 1 kg. So find the overall profit percentage.
సిజర్ ప్రాఫిట్ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు 200 grams ఆడ ఇనిషియల్గానే ప్రాఫిట్ 200 grams వస్తుంది. అండ్ అగైన్ హీస్ బై సెల్లింగ్ ఆఫ్ దిస్ అగైన్ ఈస్ గెట్టింగ్ 25% ప్రాఫిట్. 25% ప్రాఫిట్ అంటే 1000 grams లో 25% 250 grams. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 450 grams. సో నౌ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు profit by CP into 100, 450 by 800 grams into 100, that is equal 56 2 by 8 percentages. Now see the third problem. A dishonest dealer sell goods at 10% loss on CP but uses 20% less wage. What is his profit or loss percentage? Solution. See here, third problem. A dishonest dealer sell his goods at 10% loss on CP but uses 20% loss less wage. What is this profit or loss? సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో అతను 10% లాస్ మీద అమ్ముతున్నాడు. దేని మీద? సిపి మీద. సో ఈ సెల్లింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఈ సెల్లింగ్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 10% లాస్ ఆన్ సిపి. సో 10% లాస్, సిపి మీద 10% లాస్తోని వస్తువుని అమ్ముతున్నాడు. బట్ యూజెస్ 20% లెస్ వెయిట్. కానీ ఇక్కడ అతను యూజ్ చేస్తున్నటువంటి వెయిట్ ఎంత? 20%. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? సో ఈస్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, విల్ చెక్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు అన్నోన్ క్వాంటిటీ. వాట్ ఈస్ ద అన్నోన్ క్వాంటిటీ? సిపి తెలియదు. లెట్ ద సిపి ఆఫ్, సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది 1000 లెస్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20% లెస్ వెయిట్, బట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ యాజ్ 1 kg. సో సిపి ఆఫ్ 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kg goods is equal to 100 rupees. So this is 100 rupees. CP of 1 kg is equal to 100 rupees. But he is using 20% less weight. Now 20% less అంటే మనకు 1000 kgలో 20% ఎంత అవుతుంది? 800 grams. అప్పుడు CP of 800 grams ఎంత అవుతుంది? CP of 800 grams is equal to 80 rupees. ఎందుకు? 1000 gramsకి 100 rupees అయినప్పుడు 800 gramsకి 80 rupees. ఇప్పుడు CP of 800 grams is equal to 80 rupees. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఎస్పి ఎంత అమ్ముతున్నాడు మనకి ఇప్పుడు? ఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఎస్పి ఆఫ్ 800 grams. దిస్ ఎస్పి ఆఫ్ 800 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% లాస్ ఆన్ సిపి బట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 rupees. మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 100 rupees. దీంట్లో 10% లెస్ అంటే సో 90 rupees. సో దట్ ఈస్ ఎస్పి ఆఫ్ 800 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 rupees. So that is, now we have to find out. See here, CP is 80 rupees, SP is 90 rupees. SP is greater than that of CP, so that he can get a profit. So మనకు ప్రాఫిట్ ఫార్ములా వచ్చేసి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ 100. ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ 100. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చేసింది మనకి? 10 rupees ప్రాఫిట్ బై సిపి అంటే ఇనిషియల్గా మనము 8 ఇంటూ 100. 10 1s are 10 8s are 100 by 80, that is equal to 12.5%. It is equal to 12.5%. Once again listen this problem. A dishonest dealer sell goods at 10% loss on CP. సో సిపి మీద 10%కి లాస్కి అమ్ముతున్నాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు సిపి తెలియదు కాబట్టి సిపి ఆఫ్ 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 rupees. బట్ ఈ యూజెస్ 20% లెస్ వెయిట్. 20% లెస్ వెయిట్తో అమ్ముతున్నాడు. 20% లెస్ వెయిట్ అంటే 1000 gramsలో 20% లెస్ అయిపోతే ఎంత అవుతుంది? రిమైండ్ 800 grams. ఈ 800 grams కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత? 80 rupees కొన్నాడు. ఎందుకంటే బికాస్ 1000 grams కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 rupees. సో దట్ ఫ్రమ్ దట్ 800 grams కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 rupees. అగైన్ హీ సోల్డ్ హిస్ గూడ్స్ ఫర్ 800 grams ఓన్లీ. సో ఫర్ దట్ 800 grams హీస్ గెట్టింగ్ 10% లాస్ ఆన్ సిపి. సిపిలో 10% లాస్ అంటే 100 rupeesలో 10% వచ్చేసి 10 rupees. 10 rupees లాస్ అంటే 100 minus 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 rupees. So now we know that CP of 800 grams is equal to 80 rupees. SP of 800 grams is equal to 90 rupees. So from that SP is greater than that of CP. So that we are getting the profit. So the percentage of profit is equal to profit by CP into 100. That is profit by CP into 100. 10 1s are 10 8s are. So that is equal to 100 by 8. That is equal to 12.5%. So these three are the dishonest dealer problems. So these are the three types of models. Again I am going to discuss about the market price. In that the last concept is market price discount concept. See what is meant by market price. So market price is also known as catalog price. So market price అంటే ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ తయారు చేసేటువంటి ఎవరైతే ఉంటారో
వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ కూడా ఒక సర్టెన్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఎవరైతే వస్తువులను తయారు చేసే కంపెనీ కానీ వ్యక్తి కానీ ఎవరైనా ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ అతను ఏం చేస్తాడు, దాని మీద సర్టెన్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఒక సర్టెన్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఆ ఫిక్స్ చేసినటువంటి ప్రైస్నే మనము మార్కెట్ ప్రైస్ అని అంటాం. ఆ ఫిక్స్ చేసినటువంటి ప్రైస్ని మార్కెట్ ప్రైజెస్. సో విల్ యూజ్ ద డెఫినేషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫిక్స్ సర్టెన్ ప్రైస్ ఫర్ ఆర్టికల్స్ యాజ్ ద ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఆల్సో టేకింగ్ సమ్ గెయిన్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్. సో దానివల్ల ఏమొస్తుంది, వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది. టు గెయిన్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే మరొకసారి వినండి, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి వస్తువులకి ఒక సర్టెన్ రేట్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఆ రేట్నే మనము మార్కెట్ ప్రైస్ అని అంటాం. ఆ చేసినటువంటి ప్రైస్ మీద వాళ్ళకు గెయిన్ మాత్రమే వస్తుంది, నష్టం ఎట్టి పరిస్థితిలో రాదు. ఓన్లీ దే విల్ గెట్ ద గెయిన్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ హ్యాస్ catalog price or labeling price. So there are several names. See here, that is called market price. And also here we know that one more concept, discount. సో డిస్కౌంట్. సో ఏంటి డిస్కౌంట్ అంటే ఏంది, మార్కెట్ ప్రైస్ చెప్పుకున్నాం, మరి డిస్కౌంట్ అంటే ఏంది? సో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ వచ్చేసి, ఈ డిస్కౌంట్ ఎవరు అమ్ముతారో మనకి షాప్ కీపర్స్ కానీ హోల్సేల్ డీలర్స్ కానీ, ఈ హోల్సేల్ డీలర్స్ టు సెల్ ద గుడ్స్ ఆన్ సమ్ రిడక్షన్. That reduction price is called discount. That reduction is called discount. So ante wholesale dealers are reducing the price to sell the goods. That reducing price is called deduction. అంటే హోల్సేల్ డీలర్స్ మనం తీసుకున్నట్టు, మనం జనరల్గా షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా వస్తువులని మనము రిలయన్స్ షాప్లో కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి షాపింగ్ మాల్స్లోకి వెళ్ళి ఒక వస్తువుని కొనాలంటే ఆ వస్తువు మీద మార్కెట్ ప్రైస్ మీద సర్టెన్ ప్రైస్ని తగ్గించి ఇస్తారు. ఆ తగ్గించి ఇచ్చేటువంటి ప్రైస్ని డిస్కౌంట్ అంటాం. దిస్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో హియర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్. అదర్వైజ్ వీ కెన్ సే దట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లస్ డిస్కౌంట్. సో అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఒక వస్తువును షాప్ అవుతున్న ఏ విధంగా అమ్ముతాడు, మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి ఎంతో కొంత అమౌంట్ని తీసేస్తాడు, అంటే డిస్కౌంట్ని తీసేస్తాడు. ఆ డిస్కౌంట్ని తీయగా వచ్చినటువంటి ధరకు మనకు ఆ వస్తువుని షాప్ కీపర్ అమ్ముతాడు. అంటే షాప్ కీపర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్లో నుంచి డిస్కౌంట్ని తీస్తున్నాడు. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్. మరి డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఏంటి, డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్. So that is D by 100 into M. This is called discount percentage. Discount percentage is equal to dm by 100. So from that we can get one formula. See here, S is equal to M minus discount is equal to dm by 100. So by taking M as the common, we get 1 minus D by 100. So this is equal to M into 100 minus D by 100. 100 minus D by 100. This is called selling price formula. When we know that market price and discount, we get the selling price. And if we know the selling price and market price, we get the discount. And also from that we can get discount percentages. So this is one formula, and this one is one formula. And another one very most important formula, market price formula. So market price is equal to 100 plus P by 100 minus D into Cp. 100 plus P by 100 minus D into Cp. So SP formula is MP minus discount, market price minus discount. From that we are deriving M into 100 minus D by 100, and discount percentage is equal to D by 100 into M, or dm by 100. So discount percentage means discount is always calculated on market price. అన్నప్పుడు ఏమైతే మనకు D percent of M is nothing but D by 100 into M. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు 100 ప్లస్ P బై 100 మైనస్ D ఇంటూ సిపి. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం రిలేటెడ్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ డిస్కౌంట్. Here a trader buys an article for 225 rupees. He sells the articles at a discount of 15%.
and it gains 25% on it. Find the rate at which the market price. So ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, buys an article, a trader buys an article 2225. Buys an article means this is CP, this one is CP, and sells the articles at a discount. Discount is given. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, CP వాల్యూ తెలుసు, CP is equal to 225 and discount is equal to 15, and gain is nothing but profit, this is equal to 25%. So from this one we have to find out the market price. But what is the market price formula? MP is equal to 100 plus P by 100 minus D into CP. So this is equal to, this is the formula, 100 plus P by 100 minus D into CP. So 100 plus P, that is equal to 125. Next substitute here discount, 100 minus D, 100 minus 15, that is 85 into CP value is 225. So 517 ja 85, 525 ja 125, this is equal 25 to 25 ja 56, 25 by 17, approximately we are getting 330 rupees. This is the formula for finding the market price. Once again remember, the formula for the market price is equal to 100 plus P by 100 minus D into CP. 100 plus P by 100 minus D into CP. From that we are getting the market price is 330 rupees. Approximately we are getting here 330 rupees. Next one, see here, discount formula. This is a market price problem and this is discount problem. A shop X gives discount of 40% and shop Y gives two successive discounts 20% and 20%. From which shop should a consumer buy to get more benefit? ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎక్స్ షాప్ ఏమో 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది. ద షాప్ ఎక్స్ ఈజ్ గివింగ్ 40% డిస్కౌంట్ and shop Y gives 20% and 20%. These are the two successive discounts on selling the goods. From which shop should a consumer buy to get more benefit? మరి ఈ రెండు షాప్లలో ఎక్స్ షాప్ నుంచి వై షాప్ నుంచి, సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ షాప్స్ విచ్ షాప్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద కస్టమర్ ఆర్ కన్స్యూమర్? సో ఎలా చేయాలి మరి ఇది? ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు, ఏమీ ఇవ్వలేదు. కానీ ఒక ఎక్స్ షాప్ మాత్రం 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది, వై షాప్ మాత్రం సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నది. అది 20%, మరి అగైన్ 20%. మరి ఏది బెనిఫిట్ మనకు? ఓవరాల్గా వచ్చేటువంటి 40% బెనిఫిటా లేదా 20% బెనిఫిటా? ఏ షాపు మంచి బెనిఫిట్ ఇస్తుంది కస్టమర్కి? చూద్దాం. ప్రాబ్లంలో చూసినట్లయితే మనకు ఎక్స్ షాప్ వచ్చేసి 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది. ఎక్స్ షాప్ వచ్చేసి 40% డిస్కౌంట్. మరి వై షాప్ వచ్చేసి టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్, దట్ ఈస్ 20% అండ్ 20%. ఇలా సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ ఈజ్ ఏ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ బి. సో ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ టు గెట్ వన్ డిస్కౌంట్, ఈ రెండు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ కలిపి ఒకటే డిస్కౌంట్స్కి ఎలా రాస్తామంటే మైనస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఏబి బై 100, ఏబి బై 100. దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా. మనం పర్సెంటేజ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై 100 ఎలాగో, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ మైనస్ ఏ, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వై మైనస్ బి. మనం పర్సెంటేజ్లో చూసుకుంటే ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై 100. ఇది ఒక ఫార్ములా. సో ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుంటే మనకు మైనస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఏబి బై 100. ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి మనకు -20, బి ఆల్సో 20 ప్లస్ ఏబి. ఏబి మీన్స్ 20 into 20 by 100. So 0 0 cancel. So -20 -20 -40 plus 2 2 ja 4. So that is equal 4 minus 40 minus 36. So then minus 36 is nothing but totally this is a Y shop is giving 36% discount. So ఈ రెండు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ we are combining into a single discount, that is 36% discount. సో మనకి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఎక్స్ షాప్ ఏమో 40% డిస్కౌంట్, వై షాప్ 36% డిస్కౌంట్. సో ఇన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విచ్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిట్ టు ద కస్టమర్? ఎక్స్ షాప్ ఈస్ బెనిఫిట్, బికాస్ ఎక్స్ షాప్ అయితే మనకు 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నప్పుడు, వై అతను 36% ఇస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కస్టమర్కి బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఎక్స్ షాపే బెనిఫిట్. సో ఎక్స్ షాప్ గివ్స్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద కస్టమర్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్.
సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో టు గెట్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫర్ ఎన్సీఆర్టీ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఆర్థమెటిక్ క్లాసెస్ మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.